بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم دعا مانگو تو دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرہ پر پھیر لیا کرو۔ اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا اہمیت ہے؟ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھ کے اندرونی رخ کے ذریعے سے مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ سے نہ مانگو، یعنی یوں ایسے مانگو، یوں کر کے نہ مانگو، ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر والی سائڈ پہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے جب کوئی نماز قضائے حاجت وغیرہ پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں تاکہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر والی سائڈ پہ ہوں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ ہتھیلیاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے سے مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے سے نہ مانگو، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیا کرو تاکہ اس کی برکت جو ہاتھوں پہ اترتی ہے اپنے منہ کو بھی پہنچ جائے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار بڑا حیا والا ہے، بڑا حیا مند ہے، یعنی وہ حیا مندوں کا سب معاملہ کرتا ہے، وہ بڑا سخی اور اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیا جائے۔ اس بات سے اسے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے جب بندہ میرے سامنے میرے آگے جب ہاتھ پھیلائے سوال کرے تو میں اس کو ہاتھ کو خالی لوٹا دوں، اس سے مجھے بڑی حیا آتی ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جب اس سے کہ بندہ اس کی طرف کے دعا کے لیے اپنے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو برکتوں اور رحمتوں سے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے بھر دیتا ہوں۔ ترمذی، ابو داؤد اور بہقی نے یہ روایت کیا ہے۔ حضرت صائب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کسی سائل کو کوئی چیز اللہ کے نام پہ دے دی جائے اور وہ اللہ کا نام لے کر سوال کرے اور وہ اللہ کا نام سن کر بندہ اللہ کے نام پر کوئی چیز اسے دیتا ہے، تو میں نے بہت دفعہ یہ پہلے بات بتائی ہے کہ اس سائل کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر وہ چیز دو، وہ اس لیے کہ وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ سائل کا ہاتھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہم اللہ کے نام کا دیتے ہیں، لیکن اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ اللہ کے ہاں سے ہو کر اس مستحق تک پہنچتی ہیں۔ تو جب اس سائل کے ہاتھ سے یہ ہاتھ لگتا ہے تو پھر اس ہاتھ کے اندر برکت آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کی جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ برکتوں اور رحمتوں والا ہاتھ جب اپنے چہرے پر لگتا ہے تو چہرے کے اندر نورانیت آتی ہے، اور جب اپنے چہروں کو
नूरानी बनाने चाहो तो फिर इस अमल को अपनाओ। ये अमल इंतहाई मजर्रब है। इतनी अहादीस से ये बात साबित है कि जब बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं उस हाथ के अंदर, तो उस हाथ को अपने चेहरे पर फेर लिया करो। बाज़ लोगों के दुआ मांगने का अंदाज़ भी बड़ा अजीब होता है। कई आइम्माए मसाजिद को देख लें, कई बड़े बड़े मशाइख और पीरान इकराम को देख लें, खुसन दुआ मांगने, यूं ऐसे हाथों को यूं ऐसे कर रहे होते हैं, यूं ऐसे कर रहे होते हैं। जब तुम्हारा हाथ ही मबसूत बंधा हुआ है, यूं करके मांगो, यूं करके मांगो, तो ये कौन सा हाथ? ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमाते हैं, तो यूं हाथों को, ये वसत की अलामत है। जितने अपने दामन को फैलाओगे इतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकतें नाज़िल करता है। जिस तरह इमाम साहब ने कहा ना, शेर का चलो गढ़मढ़ में पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका मफ़हूम यह है कि वलीउल्लाह पांडा वेके पांदे खैर हुजूरों, जितना पांडा होगा, जितना बर्तन होगा, इतने ही कुछ लेंगे। इसलिए अपने हाथों को यूं तक उठा। आप सल्तन की ये बगलों की सफ़ेदी नज़र आती, यूं हाथों को फैला के रखो, यूं करके हाथों को ऐसे करते रहें। अक्सर मैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी मस्जिद का इमाम ख़तीब रहा और मुझे सारी बातें इस पर पता है, आप तजर्बे के तौर पर इसमें मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जब अक्ल आती है ना, समझ आती है ना, तो बाज़ दफ़ा वो दिल की गहराई तक बात उतर जाती है। तो लिहाजा दुआ के आदाब में से एक अदब ये है कि हाथों को यूं उठा कर चेहरे के सामने रखें। इसके अंदर जो खैर और बरकत नाज़िल होती है, उस खैर और बरकत को अपने चेहरे के ऊपर फेर लें, और इसकी वजह से चेहरा नूरानी होता है। चेहरे के ऊपर रौनक आती है, चमक आती है। कोई अमल करें या ना करें, लेकिन बड़े बड़े उपटन, बड़ी बड़ी करीमें लगा कर चेहरे पर रौनक ना आ सके, तो फिर वो करीमों का कसूर नहीं है, वो अपने दिल का फतूर है। तो लिहाजा दुआ मांगते वक्त अपने हाथों को बुलंद करके इसके अंदर जो खैर व बरकत हासिल होगी वो अपने चेहरे के ऊपर मल दें, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से, और वो जो बरकतें नाज़िल कर तुम्हारे हाथों से मस होकर तुम्हारे चेहरे के साथ जब लगेंगी, तो चेहरे क्या होंगे? नूरानी होंगे, बरकतें और रहमतें हासिल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसकी वजह यह है ना कि बाज़ दफ़ा किस्से कहानियाँ होते हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन उसके अंदर हिकमतें बड़ी होती हैं। जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं ना, आजकल तो वाशरूम, टॉयलेट वगैरह, ये वो सीटें, बाथरूम बन गए हैं ना। पहले लोग घरों से बाहर जाकर दूर बैठते थे, और फिर उसका तरीका कार ये होता था कि अपने हाथों को ये कनपटियों पे रख के ना सर पे यूं करके बैठा करते थे। और इसके भी है कि हिकमत है एक तिब के उसूल से कि इंसान की फराखी जल्दी हो जाती है। तो यूं करके, वो एक कोई आदमी था, उसने कहा ये इसमें कौन सी हिकमत है? वो यूं करके ऐसे बैठा नहीं, उसके कुछ हासद से कोई दुश्मन थे जो उसकी ताक में रहते थे, कब इसके ऊपर गलबा पाया जाए। और वो ऐसे में जब जाके बैठा ना, यहाँ हाथ रखने के बजाय नीचे रखिए, ये ना, वो फंदा लगाए ताक में बैठे थे, यूं ऐसे फंदा फेंकर उसकी गर्दन में क्या हो गया? फांस का घसीट लिया। इसके अंदर हिकमत यह है कि यूं करके बैठो, अगर कोई ताक लगाए, दहाक लगाए बैठा बैठा है, वो फंदा जब आएगा इधर इधर कलाइयों पे, हाथों पे होगा, यूं करके उसको क्या कर सकते हैं? गर्दन का दिफा कर सकते हैं। मैंने किसी से ये बात सुनी और इसके अंदर सोचा है हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी अक्लें दी हैं, खुद बंदा अपनी अक्ल से ये फ़ैसला कर सकता है। शायद मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, अगर सही है तो दूसरों तक ये बातें पहुँच जाएगी। तो इसलिए जो इस्लाम ने, जो दीन ने, जो मज़हब ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्बिया ने जो हिकमत और दानाई की बातें पहुँचाई हैं, कम से कम किसी एक बात पर तो अमल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा नसीब भी अच्छा कर दे।